सभी लोग राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद सभी लोग राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद सभी लोग राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश जय जय प्यारो वृंदावन प्यारो वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि वंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि वंश जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि वंश जय जय गुरु वृंदावन
राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। 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 श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बन
चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश श्री वृंदावन श्री वन चंद्र श्री हरि वंश श्री हरि वंश श्री हरि वंश मेरो जीवन हरि वंश श्री हरि वंश श्री हरि वंश श्री हरि वंश मेरो जीवन हरि राधे जय जय राधा वल्लभ श्री सबाई ताली से हरि वंश जय जय ताली से श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन श्री राधे राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय राधा रानी सरकार की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री हरिवंश जय जय श्री राधे राधा राधा श्री राधे जय श्री राधा ताली से बादिए सबाई राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री हरिवंश जय श्री राधा 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 जय श्री
श्री राधा
वृंदावन कुंज विलास श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ जयते। श्री हरिवंशचंद्र जयते। श्री राधा कृष्णभ्यं नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। शर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। राधा कृष्ण मनशित्यं वन्देऽहं श्री हरिवंशं। राधे वेष्टं सम्प्रदायकर्ता। या चरयो राधा मंत्रदाः सद्गुरुश्च मंत्रराधा। यस्या शर्ता तमेयं वन्दे राधा पद्मा प्रधानं। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतेका मकरन्धरशोभपूर्णं। विदर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं। निर्वापयत्परं शीतलमाश्रयामि। रसघन मोहनमूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं। राधा चरण विलोलिता रुचिरा शिखण्डं हरिं वन्दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाश विघ्न बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहे दी हो श्री हरिवंश के लाडले प्यारी मोहे अपने कर ले हो सब बोलो श्री राधे श्याम। परम आराध्यो श्री वृंदावन विपिन श्री बिहारंजू प्राणधन जीवन सर्वस्व लाडली लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री चरणे प्रणाम। उपस्थित समस्त सखी सहचरी वैष्णवजन हरि भक्त सबाइके आमार प्रणाम। जय जय राधा जय जय श्याम जय जय राधा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बरसाना धाम की जय। महाप्रभु श्रीहित हरिवंश जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के আমরা উপস্থিত হয়েছি এক দিব্য মুহূর্ত, এক অলৌকিক মুহূর্ত যে আমরা শ্রী প্রিয়া প্রিয়তমের চরণাশ্রয় নিয়ে সৎগুরুদেব ভগবানের চরণাশ্রয়
নিয়ে আমরা আজ এক অদ্ভুত সৎসঙ্গে আমরা প্রবেশ করব। মনের কথা ভগবত কৃপাতেই সম্ভব হয়। বৈকুণ্ঠে যিনারা থাকে তিনারা প্রত্যেক দিন বৈকুণ্ঠপতি দর্শন করেন, কিন্তু তিনারা এমন সৎসঙ্গ, এমন ভগবত কৃপায় যে আমাদের আজ এই সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে, বলছেন প্রত্যেক দিন বৈকুণ্ঠপতি দর্শন করছেন, কিন্তু তিনারা সৎসঙ্গ পান না। দেব দুর্লভ বলা হয়েছে। তিনারা অনেক পূর্ণ করেছেন, অনেক ভালো ভালো সৎকর্ম করেছেন, তার প্রভাবে তিনারা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়েছে। কিন্তু তিনারা সৎসঙ্গ পান না। এই যে সঙ্গ, এই যে সৎসঙ্গ আমরা উপস্থিত হয়েছি সবাই, এটা কেবল আর কেবল ভগবত কৃপাতেই সম্ভব হয়। লাখ চেষ্টা করি, যদি ভগবানের কৃপা না হয় সে কখনো সৎসঙ্গ শুনতে পারে না। তাই আমার নিবেদন, হয়তো ভাবছেন অনেক বড় কোনো ব্যক্তি এসছে, বসেছে, আমাদের অনেক জ্ঞান আছে। প্রথমেই বলে দিই, আমি হচ্ছে আমার গুরুজির বাচ্চা। না আছে আমার মধ্যে কোনো সাধন বল, না আছে ভক্তি বল, না বলার কোনো যোগ্যতা, কিছুই নেই। কিন্তু একটি শক্তি কাজ করে, সেটা হচ্ছে গুরু কৃপা। এই গুরু কৃপায় যা কিছু বলি, ভাঙা চোরা জুড়ে, সবই গুরু কৃপায়। কোনো সামর্থ্য নেই বলার। তাই আপনাদের কাছে একটাই নিবেদন, আপনাদের মতোই আমি এমন কিছু বিশেষ কিছু নই যে ভাবছেন হয়তো আমি এই কথাটা সব জায়গাতেই বলে থাকি যে উঁচুতে বসে আছে মানে অনেক জ্ঞানী আমাদের থেকে, কিন্তু না। যিনারা শোনে তিনারাও ভগবান, আর যিনি বলে তিনিও ভগবান। ভগবানই বলে আর ভগবানই শোনে, কেউ আলাদা নয়, কিন্তু স্থানটা আলাদা। কেউ উঁচুতে বসে, কেউ নিচুতে বসে। তাই আমি সবসময় এই কথাটা বলে থাকি প্রত্যেককে, কারণ কেউ যদি ভেবে নেয় যে অনেক বড় জ্ঞানবান, অনেক কিছু জানে, বৃন্দাবনের, হ্যাঁ বৃন্দাবন রসিক প্রেমিক বলতে পারেন, কারণ আমরা বৃন্দাবন ছাড়া কিছু জানি না। বৃন্দাবনই আমাদের সব, বৃন্দাবন প্রাণধন। এবং সেই বৃন্দাবনের রাধা বল্লভজি আমাদের প্রাণধন। তাই কবির দাসজিকে একবার ভগবান বলছেন, তুমি বৈকুণ্ঠে আমার কাছে এসে থাকো। কবির দাসজিকে, অনেক বড় সন্ত হয়েছে। কবির দাসজি বলছেন যে
আমি বৈকুণ্ঠে যেতে চাই না। কেন যেতে চান না? গোবিন্দ দাসজি বলছেন, বৈকুণ্ঠে প্রভু আপনার সৎসঙ্গ নেই। আপনাকে আমি চিনেছি কোথা থেকে প্রভু? সৎসঙ্গ থেকে, আপনার কথা থেকে। নাহলে আমি কোথা থেকে আপনাকে চিনতাম? আর যদি সেই সৎসঙ্গ আমার জীবনে না থাকে, তাহলে আমি আপনাকে কি করে চিনতে, কি করে মনে রাখবো? আমার চাই না এমন বৈকুণ্ঠ। ভগবান বলছেন একবার গিয়ে তো দেখো, সেখানে কত আনন্দ, সেখানে কত সুখ। কবির দাস বলছেন আমার দরকার নেই এমন আনন্দ, আমার বৈকুণ্ঠ দরকার নেই। তখন ভগবানকে কবির দাসজি বলছেন, হে প্রভু, তোমার সৎসঙ্গের এমন শক্তি, তোমার সৎসঙ্গের এত সামর্থ্য যে প্রত্যেকটি গ্রামে গিয়ে সৎসঙ্গ শুনিয়ে সেই সৎসঙ্গের স্থানকে বৈকুণ্ঠ বানিয়ে দেওয়ার মতো সামর্থ্য সৎসঙ্গে আছে। সৎসঙ্গ অতীব দুর্লভ। কবির দাসজি বলছেন, যেখানে প্রভু তোমার নাম হয়, তোমার গুণগান হয়, তোমার চর্চা হয়, সেই স্থান বৈকুণ্ঠ হয়ে যায়। সেই স্থান কেন বৈকুণ্ঠ হয়ে যায়? কারণ সেই স্থানে যেখানে ভগবত চর্চা হয়, সেখানে সবার প্রথম ভগবান এসে উপস্থিত হয়ে যায়। আর যেখানে ভগবান উপস্থিত হয়ে আছেন, সে জায়গাকে বৈকুণ্ঠ বলা। বলছেন প্রভু, আমি প্রত্যেকটা গ্রামকে বৈকুণ্ঠ বানিয়ে দেব, প্রত্যেকটা গ্রামকে আমি বৈকুণ্ঠ বানিয়ে দেব, প্রত্যেকটা ব্যক্তির হৃদয়কে আমি বৈকুণ্ঠ বানাবো। কি করে? না প্রভু, তোমার চর্চা শুনিয়ে, তোমার চর্চা শুনে আপনি, আপনার হৃদয় বৈকুণ্ঠ কখন হবে? যখন আপনি প্রভুকে নিজের হৃদয়ে বিরাজমান করতেন। কোথায় বৈকুণ্ঠ আপনি জানেন? বলছেন আমি এক একটা গ্রামকে বৈকুণ্ঠ বানাবো। কি করে? না ভগবানের চর্চা শুনিয়ে। যেখানে ভগবানের চর্চা নেই, বলছেন যেখানে সৎসঙ্গ হয় না, যেখানে ভগবানের কথা হয় না, যেখানে ভগবানের চর্চা হয় না, তাকে মৃত বলা হয়। সে হয়তো সবার চোখে বেঁচে আছে, কিন্তু তাকে মৃত বলা হয়। কেন? না তার জীবনে কি নেই? ভগবানের কথা নেই, ভগবানের চর্চা নেই, তার শ্রবণেন্দ্রিয় ভগবানের চর্চা শোনে না। ভক্তির প্রথম অঙ্গ জেনে রেখে শ্রবণ, শ্রবণম। ভক্তির প্রথম অঙ্গ শুনতে হবে। কিচ্ছু করতে পারছেন না, কোনো অসুবিধা নেই। না আপনি তীর্থে যেতে পারছেন, না আপনি কোনো ব্রত করতে পারছেন, না আপনি কোনো অনুষ্ঠান করতে পারছেন, কিন্তু আপনি যখন কোথাও সৎসঙ্গ হচ্ছে, প্রভুর নাম হচ্ছে, আপনি একটা কোণে বসে চুপ করে প্রেমিক রসিক বসে ডুবে ডুবে ভগবানের চর্চা শুনছে। এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হয় না। ভগবানের কথাকে ভালোবাসা, বুঝুন। এটা আপনারা কোনো
যাত্রা অর্কেস্ট্রার কোনো নাটক শুনতে আসেননি, কিন্তু এটা কিন্তু বৃন্দাবন রসময়ী চর্চা, ভগবানের চর্চা, শ্রী প্রিয়া প্রিয়তমের চর্চা, লাডলি লালের চর্চা আপনারা শুনতে বসেছেন। আপনারাও কৃপাতে শুনছেন, আর আমিও গুরু কৃপাতে বলার চেষ্টা করছি। দিব্যস্থান, এটা কোনো বলার কথা নয়। কি করে বলে এগুলো বোঝানো যায় বলুন তো? ভিতরের ব্যাকুলতা, কাউকে যখন ভালোবাসবেন না, হৃদয় থেকে যখন প্রেম করবেন, ভালোবাসবেন, তার প্রতি যে একটা টান, একটা যে আকর্ষণ, সেটা কাউকে বলা যায়? তা কাউকে বলে কি বোঝানো যে আমি তাকে এতটা ভালোবাসি? পরিমাণ দেখাতে পারবেন এতটা ভালোবাসি, এতটা ভালোবাসি, এতটা ভালোবাসি? তার ভালোবাসার কোনো শেষ থাকে না। ব্যাকুলতা, ভক্তি কি? ভক্তি হচ্ছে প্রভুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে যাওয়া। ভক্তি হচ্ছে প্রভুর চর্চাকে প্রেম করা। ভক্তি হচ্ছে প্রভুর বলা প্রত্যেকটা বাণীকে মেনে চলা। একেই ভক্তি বলে। এটা হৃদয় থেকে জেনে নিন। ভক্তি তিলককে বলে না, ভক্তি মালাকে বলে না, ভক্তি ব্রতকে বলে না, ভক্তি তীর্থে গিয়ে তীর্থে গেলাম সেটাকেও ভক্তি বলে না। ভক্তি কাকে বলে? হৃদয়কে বলে। আপনার ভিতরের ভাবনা, আপনার ভিতরের চিন্তন, আপনার ভিতরের প্রেম, সেটা সংসারে না ভগবানের দিকে? এটাই ভক্তি, এটাই ভাব। আপনারা নিজেরাই বিচার করতে পারবেন আপনি কি ভক্ত না সাংসারিক। আপনি নিজেরাই জানতে পারবেন। কি করে জানবেন? হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টি দিন, দেখুন, প্রশ্ন করুন, আমার হৃদয়ের মধ্যে কি প্রভু আছে না সংসারের চিন্তা আছে? দেখুন তো, মালাও চলছে, সংসারের চিন্তাও চলছে। আমার গুরুজি বলেন, ভালোই তুমি 24 ঘন্টায় 24 মিনিট ভজন করো, 24 ঘন্টায় 24 মিনিট। ওই 24 মিনিট শুধু প্রভুকে দেবে, অন্য কাউকে নয়, অন্য কাউকে নয়। অন্য কাউকে নয় মানে আপনি নিজেকে শুধু 24 মিনিট প্রভুকে দিন, আর বাদ বাকি সময় আপনি সংসারের চিন্তা করুন, যা করুন। 24 মিনিট কোনো ছলনা করা যাবে না, শুধু প্রভুকে দেবেন। মন্দিরে বসে থাকতে বলিনি, তীর্থেও যেতে বলিনি। 24 মিনিট আপনাদের কাছে শুধু চাইছি ভগবানের চিন্তন করা, শুধু প্রভুকে মনে করা। শ্রী রাধা, শ্রী রাধা, শ্রী রাধা। আমার প্রত্যেকটা বুদ্ধিতে, আমার নেত্রে, আমার হৃদয়ে শুধু শ্রী রাধা, শ্রী রাধা। কেন শ্রী রাধা বলবো? কারণ যে শ্রী রাধার নাম আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণগান করে, যে রাধা নাম আমার প্রভু জপে, যে রাধা নাম আমার প্রভু ধ্যান করেন, সেই শ্রী রাধা, শ্রী রাধা, শ্রী রাধা। যখন আপনি নিজেকে রাধারানীকে দিয়ে দেবেন, নিজেকে প্রিয়া প্রিয়তমকে দিয়ে দেবেন, 24 মিনিট কি আপনার সমস্ত জীবনও যদি প্রভুর চিন্তনে চলে যায়, আপনি বুঝতেও পারবেন না। তাই 24 ঘন্টায় আপনি
24 মিনিট প্রভুকে দিন, শুধু 24 মিনিট। গুরুজি বলেন নিজের হৃদয়কে দিয়ে দাও, নিজেকে দিয়ে দাও। তোমার কাছ থেকে প্রভু কিচ্ছু চায়নি, তোমার কাছ থেকে ধন চায়নি, তোমার কাছ থেকে অর্থ চায়নি, তোমার কাছে কোনো কিছু চায় না প্রভু। প্রভু কি চায়? প্রভু শুধু তোমাকে চায়। হৃদয় হাত দিয়ে একবার বলুন তো যে আপনার চিন্তন, আপনার ভাবনা, আপনার চাওয়া পাওয়া কি সাংসারিক ব্যক্তির সঙ্গে জুড়ে আছে? তাহলে জেনে নিতে হবে এখনো কিন্তু আপনি ভক্ত। তাকে ভক্ত কিন্তু বলা হয় না। ভক্ত কাকে বলা হয়? সাংসারিক চিন্তা করছেন, মন্দিরে পুজো করছেন, আরতি করছেন, সংসারের চিন্তা করছেন, প্রভু গ্রহণ করবে? আর যদি আপনি ভালোই কিছু করছেন না, কিন্তু এক জায়গায় বসে হে লাল, হে রাধে, হে কৃষ্ণ, হে রাধেশ্বর বসে বসে অশ্রু বর্ষণ করছেন, এটা প্রভু আগে গ্রহণ করবেন। ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু চতুর্নাম বপুয়ে, এই চারজন এক। ভক্তের যে মানেটাই কেউ বোঝে না, নিজেকে ভাবে আমি অনেক বড় ভক্ত। আগে নিজেকে ভক্ত বলার আগে নিজের হৃদয়ে হাত দিয়ে একবার দেখুন তো, কোথাও না কোথাও অহংকার লুকিয়ে আছে নাকি? নিজেকে ভক্ত ভাবা, আমি ভক্ত, আমি গুপ্ত ভজন করি, আমি এত মালা জপ করি, দেখুন তো আপনার মধ্যে আমি আছে নাকি? তাহলে আপনাকে জানতে হবে এখনো কিন্তু আপনি আপনার সাধনাকে সঠিক মানা হবে না। কেন না? আপনার হৃদয় বসে আছে অহংকার। যে অহংকার প্রভু গ্রহণ করে না। তাই বারবার ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা করি, আমার লাডলির কাছে একটাই প্রার্থনা করি যে হে লাডলি, জানি না কতটা ভজন করতে পারি, জানি না কতটা তোমাকে ভালোবাসতে পারি, কিন্তু লাডলি আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই, তুমি আমার হাত কোনোদিন ছেড়ো না। ভগবানের কাছে যদি কিছু চান, শুধু এইটুকু চাইবেন যে প্রভু হে লাডলি লাল, আমি তো সংসারের মায়ায় ফেসে আছি লাডলি, হে রাধারানী, আর এই সংসারের মায়া থেকে যদি কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে লাডলি তুমি। আর হয়তো লাডলি সংসারের প্রভাবে আমি তোমাকে ভুলেও যেতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে যেন কখনো না ভুলো। এমন চিন্তন যেদিন আপনার ভিতরে চলে আসবে, সেদিন জেনে নেবেন শ্রীজি আপনাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। শ্রীজি মানে জানেন কে? লাডলি মানে জানেন কে? অনেকেই জানেন না, কারণ আমি যেখানেই যাই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কে লাডলি। লাডলি হচ্ছে বৃন্দাবন রসিকজনের সব থেকে হৃদয়ের আদরে শ্রী রাধারানী। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় লালজি, রাধারানীকে বলা হয় শ্রীজি। এত করুণাময় আমার রাধারানী। যখন আমি কোথাও যাই, সৎসঙ্গ করি, তখন ভাবি যে এক বৃন্দাবনের এক খুব সুন্দর এক কথা বলে যে
লাডলিজু, যতদিন তোমার সঙ্গে আমি জুড়ে ছিলাম না ততদিন আমাকে কেউ চিনতো না। রাস্তায় কাঁচে, ভাঙা কাঁচের মতো পড়ে থাকতাম। কিন্তু যবে রাধারানীকে চিনেছি আর রাধারানী আমাকে বেছে নিয়েছে। বাবা তুলসীদাসজি বলছেন, যখন আমি রামের ছিলাম না তখন আমি প্রত্যেকের দরজায় দরজায় ধাক্কা খেতাম। যেদিন আমি রামকে চিনে নিয়েছি আর রাম আমাকে চিনে নিয়েছে, সেদিনকে বাদশাহ আমার চরণে তার তাজ খুলে দিয়েছে। বাবা তুলসীদাসজি তখন কাঁদছেন। বাদশাহ যখন তুলসীদাসজির চরণে নিজের তাজ খুলে দিয়েছে, আরো যত পাশে ছিল তিনারা বলছেন, বাদশাহ তাজ খুলে দিয়েছে বলে তার অহংকারে, তার খুশিতে চোখে জল আসে। বাবা তুলসীদাসজি বলছেন, না, কোনো অহংকার নয়, অহংকারে কোনো জায়গাই নেই। যখন রামকে চিনতাম না, সৃষ্টি আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, দরজায় দরজায় ঘুরতাম দুটো খাওয়ার জন্য, ধাক্কা দিয়েছে আমাকে। কিন্তু যখন রামকে চিনলাম তখন বাদশাহ চরণের তাজ খুলে রেখেছে। তাই আমি নিজেকে সবসময় মনে করি, কোনোদিন এমন ভাবনা ছিলও না যে কোনোদিন রাধারানীকে চিনব, কোনোদিন বৃন্দাবনকে চিনব, কোনোদিন ভক্তদেরকে বসে রাধারানীর চর্চা শোনাবো, কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু বলে না যে তুমি ভালোই ভগবানকে দেখো না দেখো সেটা বড় কথা নয়, ভগবান তোমাকে যদি একবার দেখে নিয়েছে এটাই বড় কথা। মন্দিরে যাবেন ভগবানকে দেখার জন্য নয়, মন্দিরের সব থেকে পিছনে দাঁড়াবে। কেন? আমি দেখি না দেখি এটা বড় কথা নয়, প্রভু আমাকে দেখে নেয়, এটাই বড় কথা। বৃন্দাবনের এক সন্ত, উনি প্রত্যেক দিন বাঁকে বিহারীজির মন্দিরে যেতেন আর ভগবানকে দর্শন করতে যেতেন। কিন্তু ভগবান যিনি দর্শন করতে যেতেন তিনি চোখে দেখতে পেতেন না, প্রত্যেক দিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তখন সেই মন্দিরের গোসাই তিনি বলছেন, বলে বাবা তুই প্রত্যেকদিন কাকে দেখতে আসিস? তুই তো অন্ধ, প্রত্যেকদিন কোনোদিন মন্দিরে আসা ছাড়ে না। তখন বলছেন লালা আমি অন্ধ, আমি দেখতে পাই না, কিন্তু আমার কানাইয়া তো অন্ধ নয়, আমার ভগবান তো অন্ধ নয়। আমি আসি যাতে আমার ভগবান আমাকে দেখবে। এইসব বৃন্দাবন রসিক যে ভাব, এ তো শুধু রসিক কৃপাতেই বোঝা যায়। হাজারো বেদ কণ্ঠস্থ করুন, অনেক জ্ঞান অর্জন করুন, কিন্তু বৃন্দাবনের ভাবনাকে বোঝা আপনার হৃদয়কে প্রশ্ন করুন, হৃদয়ের ভিতর দৃষ্টি রাখুন যে আপনি কতটা সংসারে আপনি আছেন আর কতটা আপনার প্রভুকে আপনি
চিন্তন করেন, একবার ভেবে দেখুন। আপনার কি পুজো করতে করতে সংসারের কথা মনে হয়? হয় মনে? আরতি করতে বসলে, মালা জপ করতে বসলে মনে হয় সংসারের কথা? দেখবেন যখনই মন্দিরে ঢুকবেন, আরতি করবেন, পুজো করবে, যদি এমন ভাবনা জাগে যে তাড়াতাড়ি শেষ করব, তাড়াতাড়ি পুজো শেষ করে দেব, তাড়াতাড়ি মালাটা শেষ করে দেব, তাহলে জানতে হবে এখনো কিন্তু আপনি প্রভুকে ভালোবেসেছেন না পারেননি? কোনটা? দেখবেন নিজের হৃদয়ে প্রশ্ন করুন। প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে লুকিয়ে আছে ভগবানের প্রেম, ভগবানকে ভালোবাসা। আমি সার শুনিয়ে যাচ্ছি আপনাদের। আর গুরুজি বলেন, জীবনে যদি নাম জপ, গুরু আশ্রয় আর নাম জপ আর ভগবানের চিন্তন যদি না থাকে, সে কখনো ভগবানকে পেতে পারে না। প্রত্যেক দিন ভগবানের চর্চা শুনুন, প্রত্যেক দিন, তবে যদি আপনার নাম ভক্ত বলা হয়, ভক্তের খাতায় ওঠে। প্রত্যেকটা দিন ভগবানের কথা শ্রবণ করুন, ভগবানের চর্চা শ্রবণ করুন, বৈষ্ণবজনের সঙ্গ করুন, বৈষ্ণবদের কাছে বসে ভগবানের চর্চা শ্রবণ করুন। শ্রবণ ইন্দ্রিয় এই কারণেই দেওয়া হয়েছে, শুধু প্রভুর নাম ভরে ভরে নাম, ভরে ভরে নাম, সব সময় দিন রাত প্রভুকে ডাকুন। কি করে এমন ভাবনা আসে বলুন তো? বৃন্দাবনের একজন সন্ত রাধারানীকে বলছেন, কি চাইছেন দেখুন ভগবানের কাছে। আমরা ভগবানের কাছে গেলে লিস্ট ধরাই, প্রভু আমার এটা ভালো হয়ে যাক, আমার ওটা হয়ে যাক, আমার অমুক হয়ে যাক। কিন্তু সেই ভক্ত কি চাইছে দেখুন, বলছেন ভগবানের কাছে গিয়ে, লাডলিকে বলছেন, হে লাডলি, चरणन की रज पाओ किशोरी तेरी, चरणन की रज पाओ। ভগবানের কাছে নিষ্কাম ভক্তি, নিষ্কাম ভাবে ভক্তি করুন। কোন রকম যদি আপনার ভিতরে কিছু ভাবনা থাকে, এক মালা জপ করে আমি এইটা পেয়ে যাব, এই ব্রত করে আমি এটা পাবো, এই তীর্থে গিয়ে আমি এটা করব, যদি একটু আপনার এমন ভাবনা থেকে যায় না, তাহলে আপনার এটা ভক্তি নয়, নিষ্কাম। সন্ত বলছেন লাডলির কাছে, হে লাডলি, কিশোরী তোরে চরণন के रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरी चरणन की रज पाओ। আপনাদের মনে কোনোদিন এমন ভাবনা এসেছে যে হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যদি কিছু আমাকে দিতে হয় শুধু আপনার চরণ রজ দিন? সাধু সন্ত এমন বলেছেন, ভগবান আপনার চরণ রজের দরকার নেই, দাসানুদাসা ভবতাস্ম ভূয়া, আপনার দাসের চরণের রজ আমাকে দিন। ভাবুন তো আপনাদের হৃদয়ে এমন ভাবনা এসছে? আমরা গেলে প্রভুর কাছে লড়াই করি, ঝগড়া করি, কেন দুঃখ আমার জীবনে, কেন আমার জীবনে অর্থ নেই, কেন আমি এটা পাচ্ছি না, আমি এত তোমাকে ডাকছি,
তবু কেন তুমি আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? তুমি কেন আমার জীবনে এই এই জিনিসগুলো দিলে না? প্রভু আপনাকে কেন দেবেন? কে হন আপনি প্রভু? কেন চান আপনি প্রভুর কাছে? একবার আমি এক জায়গায় গেছিলাম, সেখানে একজন বলছেন যে এত ভক্তি করলাম, ভগবান আমাকে কিছু দিল না। কি আপনারাও বলেন নাকি ভগবানের কাছে গিয়ে যে প্রভু আমি তোমাকে এত ডাকলাম, তুমি আমাকে কিছু দিলে না? বলছেন এত ডাকলাম, প্রভু আমাকে কিছু দিচ্ছে না। ঋণে ডুবে গেছে, রোগ ধরে গেছে, ভগবান আমাকে দেখছে না। তখন আমি ওনাকে একটাই কথা বলেছিলাম, কে ভয় আপনার ভগবান আপনাকে দেবে? আপনি যখন কারোর কাছে কিছু চান, তার সঙ্গে তো আপনার কোনো না কোনো সম্পর্ক থাকে। ব্যবসা হোক, রিলেটিভ হোক, আপনার নিজের কেউ নিজজন হোক, কিছু না কিছু তো সম্পর্ক থাকবে, তবেই তো আপনি তার কাছে চাইবেন। কেন দেবেন আপনাকে ভগবান? কেন দেবেন? আমি এটাই জানতে চাই, কেন দেবেন? আপনি কেন চাইবেন? কোন অধিকারে? তখন উনি আমাকে বলছেন ভক্তের অধিকারে। তখন আমি উনাকে বললাম, ভক্ত কখনো ভগবানের কাছে কোনো কিছু চায় না, ভক্ত শুধু নিজেকে দেয় প্রভুর কাছে। ভক্ত নিষ্কাম হয়। নিজেকে ভক্ত বলার আগে অনেকবার ভাববেন যে আপনার মধ্যে এমন ভাবনা আছে নাকি, কিছু চাওয়া, কিছু পাওয়া। ভগবান বলেছেন ভাব কা ভুকা হু मैं, ভাব হি বস সার है। দুই বন্ধু এক মন্দিরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। আচ্ছা, ওখানে বাবাজিকে একটা চেয়ার দিয়ে দেবেন তো। প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। এক বন্ধু বলেন এত ঝড়ের মধ্যে কি করে মন্দিরে যাব? আর সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে ওনারা কথা বলছিলেন, সেই স্থানেই ছিল একটা বেশ্যালয়। বন্ধুটা বলছে আজকে রাত্রেবেলা এখানেই কাটিয়ে দিই, এখানেই থেকে যাব যে কোনো একটা কোণে, সকালবেলা আমরা বেরোবো। একজন বন্ধু বলে না না, এরকম করা যাবে না, এই অপবিত্র স্থানে থাকা যায় নাকি? সে বলল তাহলে ভাই তুই যা, আমি সকালেই যাব। চলে গেল সে, আর সে রয়ে গেল ওই বেশ্যালয়। বেশ্যালয় একটা কোণে বসে আছে চুপচাপ। আর সে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছে গেছে। সেখানে মন্দিরে গিয়ে চিন্তা করছে যে সে বেচারা সেখানে বসে খুব আনন্দ করছে, আর আমি এই ঝড় জলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মন্দিরে এসে বেকার বসে আছি। আর যে বেশ্যালয় বসেছিল, সে বসে বসে বলছেন, ভাবছেন হায় আমি কত দুর্ভাগা, আমার বন্ধু আমার প্রভুর দর্শন করে নিল, কিন্তু আমি এখনো যেতে পারলাম না। দুজনেরই যে কোনো কারণে মৃত্যু হয়, সে মন্দিরে মৃত্যু হলো আর তার বেশ্যালয়ে মৃত্যু হলো। বলছেন একজন সন্ন্যাসীর মুখে আমি শ্রবণ করেছিলাম, যিনি মন্দিরে বসছিলেন তিনি গেছেন নরকে, আর যিনি ছিলেন বেশ্যালয়ে তিনি গেছেন ভগবানের চরণে। বলে একই বিচার। বলছে এখানে একটা বিচার কাজ করছে। কি বিচার? না তার চিন্তনে ছিলাম আমি, আর সে মন্দিরে বসে থেকে তার চিন্তন ছিল ভোগের।
ভাবুন, ভরতজি, ভাগবতে আপনারা পড়বেন, ভরতজি সাক্ষাৎ ভগবানের সামান্য তিনার চিন্তন ভুল হওয়ার জন্য মৃগ শরীর প্রাপ্ত হল। তিনি কি যে সে ব্যক্তি ছিলেন নাকি? নিজের ভিতরের যে চিন্তন, নিজের ভিতরের যে ভাবনা, এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, এটাই হচ্ছে ভক্তি। আমার গুরুজি শিখিয়েছেন, বাহিরিক ক্রিয়া আপনি যা কিছু করুন আর না করুন, পারুন না পারুন, এটা বড় কথা নয়। বড় কথা এটাই আপনার আন্তরিক ভাবনা কতটা ভগবানের সঙ্গে জুড়ে আছে, এটাই হচ্ছে মেন। আপনি অনেকবার অনেক জায়গায় আমাদের যেতে হয়, অনেক জায়গায় যাই, অনেক জায়গায় শুনি আমি এইটা করি, আমিও সকাল থেকে এতবার পুজো করি, আমি অমুক করি, কিন্তু একবারও আমি মুখে শুনি না শ্রীজি করা। ভক্ত কি বলেন, যদি একবার রাধাও বলে থাকেন, বলে সে তো আমাকে তো শ্রীজি কৃপা করে রাধা বলিয়েছেন। কৃষ্ণ বলছি, তিনি চেয়েছেন বলে বলছি, আমাদের কোনো বলার যোগ্যতা নেই। আপনি পারবেন? যদি ভগবান না চায় আপনি কৃষ্ণও বলতে পারবেন না। তিনাকে তিনি টানছেন চুম্বকের মতো আপনাকে। একবার গুরুজির কাছে গিয়ে একদিন বলছেন, বলেন আমি শ্রীজির শরণে যেতে চাই, আমি শ্রীজির শরণাগত হতে চাই, রাধারানীর শরণাগত হতে চাই, রাধারানী হতে চাই, কিন্তু আমি হতে পারছি না। তখন গুরুজি বলছেন, এটা তো তোমার হাতে নেই, আর তুমি করছো না, এটা করছেন হচ্ছে আমাদের লাডলিজু, আমার রাধারানী তোমাকে টানছে, তোমাকে টানছে নিজের দিকে। তাহলে এই জন্য বলেন যে এই সমস্ত ভক্তের ভাবকে বোঝার জন্য রসিক সন্তজনের সঙ্গ করুন, প্রত্যেক দিন সঙ্গ করুন, প্রত্যেক দিন সঙ্গ করুন, তবে যদি তিনাদের কৃপাতে একটু ভক্তির কিছু আমরা বুঝতে পারি। নাহলে ভক্তের এমন ভাব কি করে আসতে পারে? চরণ কি রাজ পাও কিশোরী, চরণ কি রজ পাও কিশোরী তেরি, চরণ কি রজ পাও। ভক্তের ইচ্ছা, ভক্তের যে হৃদয় থেকে ভক্ত ভগবানের কাছে চাইছে, হে প্রভু তোমার যদি আমার কিছু চাই না, তোমার চরণের রজ আমাকে একটু দিয়ে দাও। আর কি বলছে, बैठी रही कुंजन की कोने श्याम राधिका गाओ। হে রাধারানী এমন কৃপা করো যাতে তোমার কুঞ্জের একটি কোণে বসে রাধে শ্যাম বলে গাইতে পারি। चरणन की रज पाओ किशोरी तेरी, चरणन की रज पाओ। কি করে বোঝাই এমন ভাবনা, এমন ভাব, রাধারানীর অশেষ কৃপা কি করে বোঝায়? এগুলো বোঝানোর জন্যে যে সামর্থ্য চাই সে সন্তজনের কাছে আছে, আমাদের কাছে নেই। রসিকজনই পারেন এমন রসকে প্রকট করতে। তাই সবসময় নিজের ভিতরে ঢুকুন, বাইরে কাউকে দেখানোর কোনো প্রয়াস করবেন না যে আমি কত বড় ভক্ত, কোনো দিন প্রয়াস করবেন না। সব সময় ভাবুন আমি কিচ্ছু জানি না, গুরুজনদের কৃপা, গুরু কৃপা, সাধু সন্ত কৃপা, বৈষ্ণবজনের কৃপা, ইনাদের কৃপাতেই সম্ভব। ইনারা ভজন করছে বলে আমরা রাধা কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ, হরি এগুলো বলতে পারছি, তিনাদের কৃপাতে। সবসময় নিজের ভিতরে অন্তরে প্রবেশ করুন এবং অন্তরে প্রবেশ করে সবসময় ভিতরে দেখুন যে আপনি কতটা ভগবানকে চেনেন, কতটা আপনি ভগবানকে চান। ঘরের প্রত্যেক
ব্যক্তির সেবা করুন, প্রত্যেক ব্যক্তির সেবা করুন। স্বামীর সেবা করুন, স্ত্রীর সেবা করুন, পুত্রর সেবা করুন, মা বাবার সেবা করুন। কিন্তু সবার মধ্যে ভাবনা রাখবেন, আমার লাডলি লাল, আমার রাধা কৃষ্ণ, আমি আমার সামনে প্রকট রূপে তিনিই বিরাজমান, তিনি আমাকে সেবা দিয়েছেন, এরকম ভাব যার মধ্যে আছে সেই ভক্ত। অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করে, অনেকেই জানার চেষ্টা করে যে আমরা ঘরে নিজেদের গৃহে আমরা ভজন করতে পারি না, অনেক প্রতিকূলতা, অনেক খারাপ দেখুন, জীবজন্তু সৎসঙ্গ শোনে, সেও শ্রীজির কৃপা। এও শ্রীজির কৃপা। গুরুজি বলে, এই জন্য বলছেন মানুষ আর জীবজন্তুর মধ্যে এটাই ফেরা, তারা বলতে পারে না রাধা। বলুন একবার সবাই। হয়নি, আওয়াজ হয়নি। জয় राधा वल्लभ लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। ঘুম পাচ্ছে? ঘুম পাচ্ছে? এই জন্য মাঝে মাঝে ভগবানের নাম উচ্চারণ করাতে হয়, কারণ সৎসঙ্গে তো অনেকে চলে আসে কিন্তু বোর লাগে, বলবে কি বলছে কিছু বুঝতেও পারছি না, ঘুম পেয়ে যায়, অস্বস্তি লাগে। বলছে এরকম কখন হয় না, যখন মায়া এসে ভর করে, যখন নিদ্রা দেবী এসে ভর করে, তখনই এমন হয়। আপনি রাধা বলে ডাকছেন, আপনি রাধা বলছেন, প্রভুকে ডাকছেন, কিন্তু যে এসেছিল পাচ্ছে না, কিন্তু এও কৃপা।